আমাকে শুনতে পাচ্ছো? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। কি করতেছে? শুনতে পাচ্ছ না? ওই যে ইকো আসছে, ইকো হচ্ছে। আমি আবার মোবাইল চালাইছি, বুঝছো, যে তোমরা যাতে মোবাইল ডাটা দিয়ে আবার মোবাইল চালাইছি। তাহলে এখানে দেখো, আমি লাস্টে যে জায়গায় ছিলাম সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি। স্যার স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। Nowadays, student, just I will take 1 minute or 1 or 2 minutes because we are in the last position. Now, IT equal to internal path length. Now, IT equal to internal path length. How to calculate the internal path length? Internal path length should be calculated by using the circular node. By using the circular node, goal node গুলা দিয়ে calculation করতে হয়. You know already, because I already showed you how to calculate the internal path length mathematically. So since I have to consider circular node for internal path length, so for this circular node it is 0, and for this circular node it is 1. For this circular node it is 2. For the last circular node level is n minus 1. So for the first circular node level is 0. For the second circular node level is 1. For the third circular node level is 2. For the fourth circular node level is 3. And the last circular node, since we have n nodes, so nth circular node level is n minus 1, because first circular node level is 0. So second circular node level is 1. So nth circular node level is n minus 1. So this is the series. So you know from class 10, you know this formula: 1 plus 2 plus 3 up to n into n plus 1 divided by 2. So what will be the formula for this one? 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. If you put n minus 1 instead of n, what will be happen? N minus 1 into n divided by 2. This formula will be happen. Already during the time of insertion sort, I showed you this formula. During the time of insertion sort time calculation, in that case, I showed you this formula. So I hope that you have understood this formula: 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. Because you know 1 plus 2 plus 3 up to n equal to n into n plus 1 divided by 2. This formula you know from class 10, from class 9, 10. So because of that, now instead of n, we have n minus 1. So if you put n minus 1 here, it should be n minus 1, it should be n divided by 2. I will get this formula. This is the equation 1. Now, dear student, ET equal to external path length. Now ET equal to external path length. You already know, I already showed you how to calculate the external path length. Mathematically, I showed you in my last class. So dear student, now external path length. How to calculate the external path length? Here, external path length means square node you have to consider. Square node you have to consider. For this square node, dear student, for this square node level is 1. So I have written 1. For this square node level is 2. So I have written 2. For this square node level is 3. I have written 3. For the last level square node, dear student, here 2 square node we have. We have 2 square node and level n, level n. So I have written n plus n, because in the last level we have 2n. 2n. Why 2n? Because there are 2 square nodes, 1 square node for this, for left square node, 1 square node for the right square node. So I have written level n for 2 times, 1 times, 2 times. 1 times, 2 times. So dear student, I have written 1 times, 2 times. So you know this formula. Already I have written here, you know this formula: n into n plus 1 divided by 2 plus n. So if I take common here, dear student, if I take n common, n plus 1 divided by 2 plus 1. So n into n plus 3, if I make simplification, then n into n plus 3 divided by 2. So dear student, that I have written here. So ET minus IT. ET minus, what will be the ET minus IT? ET value is n into n plus 3 divided by 2. And IT value is n minus 1 into n divided by 2. So if I take common, n by 2 common, if I take n by 2 common, so n plus 3 minus n minus 1. So after subtraction, here I will get 4.
I'll get 4. So n by 2 into 4. That means twice n. That means twice n. So et minus it সমান twice n. Et minus it সমান twice n, dear student. Et minus it সমান twice n. This formula I already showed you in my previous class. In my previous class I showed you this formula. এই ফর্মুলা আমি গত ক্লাসও দেখাইছি। এখন হচ্ছে জেনারেল করে দেখালাম। জেনারেল করে দেখালাম যে ওয়ান সাইডেড বাইনারি ট্রির ক্ষেত্রে কি হবে। সেটা দেখতে পাচ্ছ et minus it সমান twice n. এটা বুঝছো কিনা দেখো, না বুঝতে পারলে আমাকে বলতে পারো। এখানে কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। Dear student, if you have any problem to understand how to calculate it, how to calculate et, then et minus it সমান twice n. বুঝছো কিনা এটা দেখো। কেন আমি দুইটা n দিছি এটা বুঝছো? কেন দুইটা n দিছি? এখানে কেন দুইটা n দিছি এটা বুঝছো? n প্লাস n কেন দুইবার লিখছি? কারণ লাস্ট লেভেলে দুইটা স্কয়ার নোড আছে, একটা স্কয়ার নোড, দুইটা স্কয়ার নোড। এই স্কয়ার নোডের জন্য একবার n দিছি, এই স্কয়ার নোডের জন্য একবার n দিছি। আর লেভেল হচ্ছে n। তাহলে এই স্কয়ার নোডের জন্য একবার n, এই স্কয়ার নোডের জন্য একটা n। কারণ হচ্ছে এক্সটারনাল পাথ লেন্থের ক্ষেত্রে তুমি যেটা করবা সেটা হলো স্কয়ার নোডগুলোকে কনসিডার করবা, আর ইন্টারনাল পাথ লেন্থের ক্ষেত্রে কনসিডার করবা হচ্ছে সার্কুলার নোডগুলো, গোল নোডগুলো। আমরা কি বুঝছি না বুঝি নাই? হ্যাঁ বলো, তোমরা যদি বলো বুঝছি তাহলে হচ্ছে আমি এখান থেকে বের হয়ে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নেব। বুঝছো না বুঝো নাই বলো? সবাই বুঝছো? হ্যাঁ, এই হচ্ছে যে এটা গেল। তো সামনের ক্লাসে হচ্ছে যে আমরা ট্রিটাকে আমরা একটু ভালো করে দেখতেছি, এই জন্য যাতে হলো পরীক্ষাতে কোনো সমস্যা না হয় আর কি। এই জন্য আমরা গ্রাফটাকেও আর একটু ভালো করে দেখবো, এবং সেট আছে আমাদের, সেটটা বাকি আছে, সেটটাও আমরা একটু ভালো করে দেখবো। সুতরাং হচ্ছে সেটটা সামনের ক্লাস আমরা সেটটা ভালো করে দেখবো। দেখার পরে যেহেতু আমরা আরেক সপ্তাহ ক্লাস পাবো, সেই ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে যে আমরা তোমার কিনা বলে যে ইয়াগুলোকে, ওই যে গ্রাফটা আছে, গ্রাফটার ডেপথ ফার্স্ট সার্চকে আর একটু ভালো করে দেখবো, যাতে হচ্ছে পরীক্ষাতে কোনো সমস্যা ক্রিয়েট না হয় সেজন্য। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাকলো। তোমাদের হচ্ছে বোধহয় একটা আপলোড আমি করি নাই, তোমরা বললা, সেটাকে আমি আপলোড করবো ইনশাল্লাহ। স্যার আজকেরটাও আপলোড করে দিন। আজকে তো ঝামেলা হয়েছে না, দুইটা আপলোড করতে হবে আজকে। আজকে তো ইয়ে হয়ে গেছে না। Respond a roll call. ঐশী, স্যার আছি। আহসানুল্লাহ, প্রিয়ব্রত, Yes, sir. জাওয়াদ, Yes, sir. খান, Yes, sir. মোল্লা, Yes, sir. সিফাত, লুবনা, প্রেজেন্ট স্যার। সাদিয়া, ইয়েস স্যার। মিম, মিম আছে, মিম। তারপর যে বিভা, মেহেদি, মোজাম্মেল, Yes, sir. আবুজর, Yes, sir. তারপর হচ্ছে যে রিম, Present, sir. তারপর হচ্ছে যে সোহান, তারেকুল ইসলাম সোহান, উজ্জ্বল, Yes, sir. আজিজ, Yes, sir. শাকিল, Present, sir. তারপর তানিম,
তানিম, তারপর হচ্ছে যে মামুন, Present, sir. তারপর হচ্ছে যে জুটন, Yes, sir. নাদিব, নাদিব Yes, আছে, sir. Ashi, sir. মাসুদ, Yes, sir. তারপর হচ্ছে মাসিরা, Present, sir. তারপর হচ্ছে রাবিব, Yes, sir. মুশফিরাত, Present, sir. শাহিন, Present, sir. শফিউল কামরান, Yes, sir. তারপর হচ্ছে সাবিদ, সাবিদ, Present, sir. তারপর হচ্ছে যে তাসফিয়া, Present, sir. স্বর্ণা, Present, sir. তারপর হচ্ছে ইশরাত, Present, sir. তারপর হচ্ছে সামিরা, Yes, sir. তারপর হচ্ছে জামিম, ছিল ছিল বলবো না তো স্যার আছে তো। কই ও ও কোথায় ও প্রত্যেকদিন সমস্যা হয় কেন ওর ও প্রত্যেকদিনই তোমরা বলো যে ছিল মানে মানে কি স্যার ওই যে স্যার ক্লাসে জয়েন আছে স্যার, দেখাচ্ছে তো জয়েন। জয়েন দেখাতে হবে না প্রত্যেকদিন ছিল মানে কি ও ক্লাসে কোথায় প্রত্যেকদিন তো প্রত্যেকদিন বলেছিল ইপ্তি Yes, sir. ও যখন যাবে অ্যাক্টিভ হবে তাকে দিবে ইপ্তি আসো Yes, sir. Yes, sir. শাওন Yes, sir. তারপর হচ্ছে যে মারুফ Yes, sir. তারপর হচ্ছে যে জাহরান Present, please. নুর ইসলাম সৌরভ Present, sir. তারপর হচ্ছে সাদিকুর রহমান প্রেজেন্ট স্যার তারপর হচ্ছে যে সুফল ইয়েস স্যার। সোহা Present, sir. তারপর হচ্ছে গোলাম মাহমুদ গোলাম মাহমুদ গোলাম মাহমুদ প্রেজেন্ট স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে যে জিসান জিসান তারপর হচ্ছে যে ইফাত বিনতে সরওয়ার Present, sir. ফায়াজ প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে যে মোহাইমেন ইয়েস স্যার। শান্ত ইয়েস স্যার। নুসরাত Present, sir. তারপর হচ্ছে মুনা Yes, sir. তারপর হচ্ছে আফতাহি প্রেজেন্ট স্যার জীবন Present, sir. আর কেউ আছো যে প্রেজেন্ট দিতে পারো নাই এমন কেউ আছো প্রেজেন্ট দিতে পারো নাই তো ঠিক আছে আমি কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু 4টা হয়ে গেছে আমি এরপর কিন্তু 5th অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু তোমাদের কি করব আপলোড করব তোমরা কিন্তু হচ্ছে স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের টাইমটা একটু বাড়াইলে ভালো হয় স্যার জি স্যার, ভালো হতো স্যার। Friday পর্যন্ত দিয়ে মানে দিন, স্যার sir. ফ্রাইডে পর্যন্ত করে দেন স্যার। স্যার 15 তারিখের পরে একটু দিলে ভালো হতো। 15 দিলে কেমন হবে তোমার 5th অ্যাসাইনমেন্ট কখন জমা দিবা স্যার ওটার জন্য তো স্যার আপনি 5th অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে রাখেন কিন্তু এটার টাইমটা একটু বাড়ায় দেন। Assignment দুই একদিন বাড়াইলেও চলে। জি স্যার ফ্রাইডে পর্যন্ত দেন। এই জন্য 5th অ্যাসাইনমেন্ট যদি আমি ধরো 28 তারিখ পর্যন্ত দিলাম সাবমিট করতে পারলাম না তখন সমস্যা হবে না স্যার ওটা স্যার এটা ওটা একটু তো বাড়াই একটা দেন না স্যার, question, এটা তো কিন্তু দুটো স্যার একসাথে এখানে স্যার। অনেকগুলো স্যার question। এখানে জি, স্যার স্যার। তিনটা জি একসাথে স্যার এখানে তো অনেকগুলো করতে তাহলে হচ্ছে। 17 তারিখ পর্যন্ত 2 দিন বাড়াবো ঠিক জি আছে স্যার। আচ্ছা স্যার বাড়ায় দেন সমস্যা নেই 2 দিনই বাড়ান। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার হ্যাঁ বলো স্যার স্যার, মাইক স্যার, প্রবলেমের কারণে আমি sample স্যার একটু প্রেজেন্টটা problem দিতে পারিনি স্যার। সামনের ক্লাসে দিও হ্যাঁ স্যার স্যাম্পল কোশ্চেন একটু প্রবলেম ছিল বলো স্যার। ওই যে স্যাম্পল হচ্ছে 4 এর আমাদের 7 নাম্বার সরি 8 এর এতে বলছিল যে 6 যেগুলো ছিল ওগুলো হচ্ছে ডাব্লিউ লিংক লিস্টের জন্য করতে। তো যখন হচ্ছে লিনিয়ারটা করাইছিলেন বলছিলেন যে অ্যাসেন্ডিং ধরে করার জন্য। তো ডাব্লিউ তে কি আমরা অ্যাসেন্ডিং এ কোন একটা অর্ডার চিন্তা করে করব না হচ্ছে স্যার প্রবলেম হচ্ছে সিঙ্গুলার ইংলিশটা আমি যেমন করাইছি ওইভাবে ডাবল ইংলিশটা করবা যে কোন একটা অর্ডার ধরে ওইটার জন্য সব কেসগুলো লিখবো। না তো ডাবল ইংলিশ হচ্ছে যে উল্টা দিকে একটা কানেকশন বেশি থাকবে তাই না স্যার সেটা না মানে আমরা তো ওখানে একটা অর্ডার চিন্তা করে করছিলাম না যে হয় অ্যাসেন্ডিং। ওইভাবেই করতে হবে ওইখানে আচ্ছা, আচ্ছা। ওইভাবেই করতে হবে কিন্তু আমি বলছি যে ডাবল ইংলিশ আর সিঙ্গুলার ইংলিশ পারতে হবে ডাবল ইংলিশের শুধু পিছনের দিকে ব্যাকের দিকে একটা কানেকশন থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা। আর স্যার আরেকটা কোশ্চেন যে 8 এর বি ওই কোশ্চেনটা বুঝতেছি না যে কি করতে বলছে মানে এটা কি ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাই দিব নাকি তুই পড়ো প্রশ্ন পড়ো স্যার ওইটা ছিল যে ইমপ্লিমেন্ট লজিক টু ক্রিয়েট আ ডাবল লিংক লিস্ট ইউজিং অল দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিটস অফ ইওর ওন স্টুডেন্ট আইডি ইউজ দ্য ফলোইং স্ট্রাকচার এন্ড ভ্যারিয়েবলস টু ডিজাইন দ্য লজিক। তারপরে স্ট্রাকচারটা দেওয়া ডাবল লিংক লিস্টের তারপরে বলা হচ্ছে দুইটা দেওয়া আছে নোট দেওয়া আছে তো ওরা দেখাই দিচ্ছে আইডি জাস্ট শো করতে বলছেন এটাকে আমি ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাবো নাকি কোড লিখে ডায়াগ্রাম সহ দেখাই দিব না মানে হচ্ছে কোড লিখে ডায়াগ্রাম সহ দেখা দিবা যে হইছে আচ্ছা
মানে হচ্ছে যে তুমি হলো তোমার আগে তোমার রোল নাম্বারের মধ্যে কি কি ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিট আছে সেটা বের করবা। ওই ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিট দিয়ে হচ্ছে একটা ডাবল ইংলিশ বানাবা। মানে যে তোমাদের হইছে এটা তুমি বুঝবা কেমনে, তুমি ছবি আঁকলে তো বুঝতে পারবা, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ পাশের ছবি এঁকে দেখবা যে হয়েছে কিনা, ডাবল ইংলিশটা হয়েছে কিনা বা যে পুরো জিনিসটা হয়েছে কিনা। আচ্ছা। আর স্যার আরেকটা হচ্ছে 5 এর স্যাম্পল 5 এর যে ফোন নাম্বারটা বলছে যে ইমপ্লিমেন্ট স্ট্যাক ইউজিং অ্যান অ্যারে, এখানে কি র্যান্ডম যে কোনো নাম্বার নিয়ে আপনি যেভাবে বুঝাইছিলেন ওইটা জাস্ট টাকায় দিব? না, ওখানে লজিক লিখতে হবে, লজিক লিখতে হবে, স্ট্যাকের লজিক লিখতে হবে, অ্যারে দিয়ে লজিক পড়াইছি না পুশ আর পপের, ওই লজিকটা কপি করে দিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার স্যাম্পল 4 এ একটু প্রবলেম ছিল, স্যাম্পল 4 এর 2 এর বি তে। কোশ্চেন বলো, প্রশ্ন বলো। স্যার মেমরি স্যার, ম্যাপিং ছিল। মেমরি ম্যাপিং করতে বলছিল স্যার অ্যারে আর লিংক লিস্টের জন্য। এখন স্যার মানে ম্যাপিংটা করব কিভাবে? কেন কেন মেমরি পড়েছি না আমি ওয়ান ডাইমেনশনাল। স্যার লিংক লিস্টেরটা তো স্যার করানো হয়েছে, মানে স্যার লিংক লিস্ট বলতে কি স্যার আমাদের স্ট্রাকচারের মেমরি ম্যাপিং করানো হয়েছিল। ইংলিশটা করাইছি আমি, তুমি দেখো ইংলিশটা দেখো, একটা ছবি আঁকছি ওইখানে হচ্ছে টেবিলের মতো করে একটা ছবি এঁকে ইংলিশটা করেছি, ওখানে অ্যাড্রেস লিখছি আমি, দেখো স্টার্ট লেখা আছে, স্টার্ট বা হেড এরকম লেখা আছে। দেখো ইংলিশটাও মেমরি ম্যাপিং পড়ানোর সময় ইংলিশটা একদম সর্বশেষ পড়াইছি, স্ট্রাকচারের পরে পড়াইছি। দেখো যে ওটা পড়ানো হয়েছে। মানে স্যার এটা কি স্যার ডায়াগ্রামের মতো হবে কিছুটা? আগের মতো তুমি ওটাকে দেখো তুমি ভালো করে। স্যার ওই যে মেমরি অ্যালোকেশন। হ্যাঁ বই পড়াইছি, ইংলিশ পড়াইছি, তুমি দেখো ইংলিশ মেমরি ম্যাপিং পড়াইছি, স্ট্রাকচারের পর পরে পড়াইছি। ওটা স্ট্রাকচারের পর পরে ঠিক ইমিডিয়েট পরে যে ডায়াগ্রামটা পড়াইছি মেমরি অ্যালোকেশন লেখা ছিল যে লিংক লিস্টের ওইটা। হ্যাঁ স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আপনার স্যাম্পল 3 এর হচ্ছে 9 নাম্বার যেটা, ওখানে আপনার বাইনারি সার্চের আপনার ওয়ার্স্ট কেসের এলিমেন্ট কম্পারিজনটা যদি বলতেন স্যার কিভাবে এটা আমার একটা শীটের মধ্যে করে দেওয়া আছে, এভারেজ কেস করে দেওয়া আছে। তুমি এগুলো নেটে খুঁজো, নেটে আছে, আমি লিখছি, নেট থেকে ওটা খুঁজে লিখবা, নেটের মধ্যে আছে বাইনারি সার্চের ওয়ার্স্ট কেসের। বাইনারি সার্চের এভারেজ কেসটা আমি ক্লাসে করেছি, কিন্তু বাইনারি সার্চের যে ওয়ার্স্ট কেস আর বেস্ট কেস এই দুইটা হচ্ছে তুমি হলো নেটে আছে, করা আছে। আচ্ছা স্যার বলো। স্যার মেমরি অ্যালোকেশন যেটা ম্যাপিং এর, ওটা তো আপনি লিংক লিস্টের জন্য করে দিছিলেন যে তিনটা হচ্ছে কলাম হবে, তো আমরা এরকম কি র্যান্ডম যে কোনো ভ্যালু নিয়ে জাস্ট দেখাই দিব? র্যান্ডম ভ্যালু নিয়ে করে দিতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ক্লাসে করেছি না, ওটা ক্লাসে করেছি, ঠিক স্ট্রাকচারের ঠিক পরের ডায়াগ্রামটা, স্ট্রাকচারের মেমরি ম্যাপিং এর ঠিক পরের ডায়াগ্রামটা, মেমরি অ্যালোকেশন লিখছি। জি স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা স্যার আসসালামু আলাইকুম। আপনার কোনো সমস্যা আছে? Hope that you have no problem, so I will close the Zoom. Dear student, best of luck, best wishes, stay safe, Allah Hafiz, Assalamu alaikum. সালাম। আসসালামু আলাইকুম।